नमस्कार ओडिशा। आज हूँ नवेम्बर मास 24 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर एणिके आवासिक हिताधिकारी माननकु मागणारे मिलिबो बाली। बड़ घोषणा कले राजस्व मंत्री। मागणारे मिलिबो बाली। सरकारक विभिन्न गृह योजन सामिल हिताधिकारी माननकु मागणारे मिलिबो बाली। एने घोषणा करिसेंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। गरीब हिताधिकारी माननकु मागणारे बाली जगाई देबा नै बड़ घोषणा करिसेंती मंत्री। मागणारे बाली रे घर करिवे हिताधिकारी। हिताधिकारीक बाली टंका सरकार बहन करिवे। पूर्वरु बाली दर रे लगाम लगाइबा पई एमएसपी घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। सेपटे सारा राज्य रे बाली दर समान रहिबो। एथिपाई राज्य सरकार बाली पाई एमएसपी लागू करिवे। एणिकी सरकार जेउ दाम धार्य करिवे बालीघाट जिला थेरे सेही दाम रे लोकन को बाली बिक्री करिवे। जे अधिक दाम रे बाली बिकिवे तांको उपरे कार्यानुष्ठान हेबो बोली खनि मंत्री विभूति भूषण जेना कहिसंती। परवर्ती खबर बंगोपसागरे बढ़िला बात्यार भय। आगामी 2 दिन मध्यरे घूर्णिझड़ रे परिणत हेबार पूर्वानुमान करा जाउछि। बंगोपसागरे मलक्का प्रणाली एवं संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई एक सुचिन्हित लघुचाप क्षेत्र रे परिणत होइछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जाइछि। एहा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगकु गति करी 24 नवेम्बर 2025 सुधा दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक डिप्रेशन रे परिणत हेबो एवं आगामी 48 घंटा मध्यरे एक घूर्णिझड़ रे परिणत हेबो बोली आईएमडी पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। विशेषज्ञक मतरे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक घूर्णिझड़ रे परिणत हेबा पूर्वरु एही प्रणाली आहुरी घनीभूत होई डिप्रेशन रे परिणत हेबार आशा करा जाउछि। जदियो बात्यार सठिक गतिपथ अनिश्चित रहिछि तेबे उपकूलवर्ती बासिंदाଙ୍କୁ सतर्क रहिबाकू एवं सरकारी अपडेट उपरे नजर रखिबाकू अनुरोध करा जाइछि। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या को नै राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सूचना। संभाव्य बात्या मुकाबिला को नै प्रतिक्रिया रखिचंती राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री। से कहिचंती बात्या को नै विभाग सतर्क रहिछि और मुकाबिला पई मध्ये प्रस्तुत रहिछि। प्रथमे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और परे ओडिशा रे प्रभाव पड़िबार संभावना रहिछि। 24 तारिख बेलको अधिक स्पष्टता आसी परिबो बोली कहिचंती मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर प्रथम श्रेणी नाम लेखा पाई आसिला नुआ नियम। सरकार जारी कले एही सब गाइडलाइन। सूचना अनुसार प्रथम श्रेणी नाम लेखा बयस बढ़िला तेबे हाँ बंधुगण प्रत्येकटी पिला शिक्षा ग्रहण करिबार मौलिक आवश्यकता रही। पाठ पढ़ी जो ज्ञान आहरण करा जाय थाए से ज्ञान ही पिलांकर उज्जवल भविष्यत गढ़िबारे सहाय्य करिथाए। सरकारक तरफरु समस्त राज्यर विद्यालय पई एक नुआ घोषणा आसिला। तेबे सरकारक तरफरु नुआ विज्ञप्ति जारी करा जायछि। तेबे पिलांकर प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा बयस रे करा जायछि परिवर्तन जहाकू समस्त सरकारी स्कूल मानिबा बाध्यतामूलक अटे। तेबे सरकारक नियम अनुसार छात्र छात्री बयस 6 वर्ष होइले ही जाई जणे पिला प्रथम श्रेणी रे नाम लेखाई पारिबे। तेबे एपरि किछि घोषणा नाम समस्त प्राथमिक विद्यालय मानक पई आसी अछि। परवर्ती खबर ह्यूमन को विश्राम पई कहिथिले डाक्टर। ह्यूमन सागर को मृत्यु घटना रे आसिला बड़ खबर। ह्यूमन सागर को चिकित्सा करथिबा डॉक्टर संजीव कर देले बड़ सूचना दे कहिसंती जे मु तांको काम कम करी विश्राम नेबा पई कहि आसुथिली। 2024 सेप्टेम्बर रे प्रथमे से मो पाखको आसीथिले। अल्कोहल सेवन पई लिवर सिरोसिस रे पीड़ित थिले। प्रति 2-3 मास रे आसी देखा करी चिकित्सित हेउथिले। तांको सपोर्ट स्टाफ आनी तांको चिकित्सा कराई नेउथिले। अनियमित खाद्य और क्रमागत राति अनिद्रा पई समस्या होइथिला। थरे लिवर सिरोसिस हेले भलो हुएनी चिकित्सा भितरे रहिबाको हुए। एहा समय रे भलो खाद्य खाइबा राति अनिद्रा न होइबा पूरा विश्राम नेबा जरूरी। मानसिक चाप भितरे थिबा भी भारी पड़ी होतला। 12 तारिख रे आनिला बेलको ज्वर होइथिला जहा बहुत खराब। धोई सई लागिबा गोड़ फुलिले भी सिरोसिस आक्रांतक पई विपद। से जहा भी हो ह्यूमन को मृत्यु पई मु बहुत दुखित। परवर्ती खबर क्षमा मागिले लीजा कहिले जहा भी कहिछि स्लिप ऑफ टंग
ओडिशार अन्यतम लोकप्रिय गायक ह्यूमान सागरଙ୍କ मृत्यु घटनाରେ अनेक कथा सामनाକୁ आସୁଛି। ତାଙ୍କ ସହ କାମ କରିଥିବା କିଛି କଳାକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଙ୍କର ଲିଜାଙ୍କ ବୟାନ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଲୋଡି ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଲିଜା ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି କହିଛି ସ୍ଲିପ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ ବାଧିଛି ଦୁଃଖିତ ବୋଲି ସେ ଭିଡିଓରେ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏଣିକି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି। ଏଣିକି ଆଉ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘରେ ରହି ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ବହିର୍ବିଭାଗ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକ AI ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି 5E କେୟାର ଆପ୍, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, EPFରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ EPFO ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ ସଞ୍ଚୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରି କାମ କରେ। ଛୋଟ ମାସିକ କଟୁଥିବା ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର EPFO ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ PF ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ EPFରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଦରମା ସୀମା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଯଦି ନୂତନ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ 10 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ପୁରୁଣା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ EPFରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା 15,000 ଅଟେ। ତଥାପି ସରକାର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୀମା 25,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା 15,000ରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ EPF ଏବଂ EPS କଭରେଜ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ EPFର ପରିସରକୁ ଆଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SI ସ୍କାମ୍, ସିଲିକନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନୋଟିସ। ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁଲିସ SI ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ଶନିବାର ପୁଣି 7 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ CBI ଜେରା କରିଛି। ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ 2 ଜଣ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ନେଇ CBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ 2 ଜଣ CBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରିଥିଲେ। ବାକି 5 ଜଣ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ CBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି 9:30ରେ ସେମାନେ ଫେରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଚାକିରି ମିଳିବ ବୋଲି କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ CBI ଅଧିକାରୀମାନେ। ମାସକ ଭିତରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାକୁ CBI ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତା ଛଡ଼ା ସେପଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଫେସର ସିଲିକନ ଟେକ୍ ଲ୍ୟାବ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁରେଶ କୁମାର ନାୟକ, ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିକୁ CBI ସମନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ CBI ଜେରା କରିସାରିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ JP ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗତ ପ୍ରକାଶ ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 6 ପ୍ରସ୍ତାବ। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ବିଶ୍ୱର ସମର୍ଥନ।
G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 6 ପ୍ରସ୍ତାବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ G20 ନେତାମାନଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ 6ଟି ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର, ଆଫ୍ରିକା ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟୋଗ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିମ୍, ଡ୍ରଗ୍ ଆତଙ୍କବାଦ ସମ୍ପର୍କ ବିରୋଧୀ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଖୋଲା ଉପଗ୍ରହ ଡାଟା ଭାଗିଦାରୀ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫ୍ରିକାର ବିକାଶ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି ମହାଦେଶ ସହ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ ଏମ୍ସର ପରାମର୍ଶ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଛି, ଯାହା ବାୟୁକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ନଏଡାର AQI ମଧ୍ୟ 400ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ନିୟମରେ ଗ୍ରେଡ୍ 4 ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ 23 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। କମିଶନ ଫର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଘରୁ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଏକ ପୃଥକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହି ବାୟୁ ବିଶେଷ କରି ପିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଗ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମୋଜ ସୟାଲଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ। ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ନମୋଜ ସୟାଲଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ ସମୟରେ ଏଲ୍ସି ତେଜସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ନମୋଜ। କୋଏମ୍ବାଟୁର ସୁଲୁର ବାୟୁସେନା ଏୟାର ବେସରେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପତ୍ନୀ ଅଫସନା। କୋଏମ୍ବାଟୁରର ସୁଲୁର ଏୟାର ବେସରୁ କାଙ୍ଗଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯିବ। ନାଗ୍ରୋଟା ବାଗୱାନ SDM ମୁନିଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ୟୋଲୋ ନିକଟସ୍ଥ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପତିଆଲାଖାଡରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ତିଆରି କଲା 1000 କିଲୋ ଓଜନର ବୋମା, ପାକିସ୍ତାନର ଉଡ଼ିଯିବ ହୋସ୍। ଭାରତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏହାର ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଏବେ DRDO ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର SU-30 MKI ଲଢୁଆ ବିମାନରୁ ଦୂରଗାମୀ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ବୋମ୍ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୌରବ ନାମକ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ର ଦୂରରୁ ସଠିକତାର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଗୌରବ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ବହୁ ଦୂରତାକୁ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଏହାକୁ ବଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 9ରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍। OCA ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ OCA ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ବାରବାଟୀରେ ଏହା ହେବ ଚତୁର୍ଥ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ 3ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବାରବାଟୀରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି 2ଟି ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପିଚ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 7ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ। ରାତିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ କାକର ଅନୁଭୂତ ହେବ। କାକରକୁ ଏଡ଼ାଇବା ନେଇ OCA ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଓ ବାହାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ପହିଲାରେ BCCI ଦଳ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆ ଓ ପିଚ୍ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। BCCI ଦଳର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପଡ଼ିଆ ଓ ପିଚ୍ର କାମ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ବିଜୟ।
प्रथम दृष्टिहीन महिला विश्वकप फाइनल रे भारत विजय कोलंबो नेपाल को परास्त करी भारतीय महिला दृष्टिहीन क्रिकेट दल प्रथम थर पर विश्वकप टाइटल जीति। एही रोमांचकर फाइनल मैच रे भारत नेपाल को 7 विकेट रे परास्त करी टाइटल जीति। भारत समग्र टूर्नामेंट रे अपराजित रही 3टी मैच जीति टाइटल जीति। भारत टॉस जीति प्रथमे बॉलिंग करने को निष्पत्ति नेला। प्रथम बैटिंग करी नेपाल 20 ओवर रे 5 विकेट हराई 114 रन करथिला। भारत 47 बॉल बाकी थाई 12.1 ओवर रे एही लक्ष्य हासिल करथिला। भारतीय ओपनर खुलाधारी 27 बॉल रु 4 चौका सहित अपराजिता 44 रन करथिले। 20 दिन पूर्वे भारतीय महिला दल नवी मुंबई रे दक्षिण आफ्रिका दल को परास्त करी महिला क्रिकेटर रे एक नूतन अध्याय आरंभ करथिला। एबे भारतीय दृष्टिहीन महिला दल मध्य विश्वकप जीति दृष्टिहीन क्रिकेट पर एक इतिहास पृष्ठ सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर, पाकिस्तान धोखा देबा परे भारत धरिला अफगानिस्तान रो हाथ। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान मध्य वाणिज्य प्राय स्थगित रहिछि। एही समय रे तालिबान भारत आड़क ढलिछि। दुई देश मध्य वाणिज्य धीरे धीरे गति करुछि। भारत को यार सामग्री बिक्री करी अफगानिस्तान समृद्ध हेउछि। एक रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तान शिल्प एवं वाणिज्य मंत्रालय कहिछि जे गत 7 मास रे दुई देश मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य 525 नियुतरे पहुंची। आश्चर्यजनक भाव अफगानिस्तान रप्तानी एही मोट वाणिज्यर सर्वाधिक अंश थिला, जहाँ 379 नियुत प्राय 34 बिलियन टंका पहुंची। यार अर्थ हेउछि जे भारत अफगानिस्तान रो सुखिला फल एवं पारंपरिक कृषि उत्पादर चाहिदा निरंतर वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीतिले लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टाइटल जीतिछंती। भारतीय तारका लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट रे पुरुष सिंगल्स टाइटल जीतिछंती। जापान रे यूसी टानाका को 21-15 और 21-11 हराइले लक्ष्य। वर्षे परे फाइनल जीति टाइटल रो मरुड़ी शेष कले। मात्र 38 मिनिट समय ने टानाका को हराइले लक्ष्य सेन। से 2025 मसीह रे ऑस्ट्रेलियन ओपन रे तांकर प्रथम BWF टाइटल जीतिथिले। एहा लक्ष्य सेन को कैरियर रो तृतीय सुपर 500 टाइटल। लक्ष्य ए टाइटल मैच रे प्रथम सेट रे 21-15 रे जीति 1-0 रे आगुआ थिले। एहा परे द्वितीय सेट रे 21-11 रे जीतिथिले। परवर्ती खबर, निजर शेष निश्वास पर्यंत लड़ी परिबे जेलेनस्की। यूक्रेन शांति चुक्ति ने ट्रम्प को चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध नहीं 28 सूत्री शांति योजना देइछंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। शनिवार दिन यूक्रेनीय राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेनस्की को तांकर 28 सूत्री शांति प्रस्ताव को ग्रहण करने अनुरोध करी थैंक्सगिविंग को तांकर 3 वर्ष धरि चलिथिबा रूस यूक्रेन युद्धर अंत आनिबा पई एहाकू एक भलो एवं आवश्यक चुक्ति बोली कहिथिले ट्रम्प, जाहाकू नै जेलेनस्की को चेतावनी देइछन्ती ट्रम्प। व्हाइट हाउस बाहर सांबादिक मानक सह कथाबार्ता समय ट्रम्प कहिछन्ती जे जदि जेलेनस्की योजना को प्रत्याख्यान करती तेबे से तांकर शेष निश्वास पर्यंत लड़ी पारिबे, किंतु एही प्रस्ताव आलोचना पई खोला रहिछि बोली जोर धरिथिले। जेतेबेले पचरा गला जे वर्तमान ड्राफ्ट तांकर चूड़ांत प्रस्ताव थिला कि नहीं, ट्रम्प उत्तर देइथिले ना, आमे शांति पाइबाकू चाहुचु। गोटिए ना गोटिए उपरे आमे याकू समाप्त करिबो। से पुणी दाबी करिसंती जे जदि से 2022 प्रारंभ रे राष्ट्रपति होइथांते तेबे युद्ध केबे भी घटी नथांता। परवर्ती खबर, इस्राएल आक्रमण रे हमास रे 20 जनक मृत्यु। गाजा रे इस्राएली विमान आक्रमण रे 20 जनकर मृत्यु घटिछि और 80 रु अधिक आहत होइछंती। प्रत्यक्षदर्शी माने कहिसंती जे प्रथम आक्रमण रिमाल अंचल रे एक कार को टार्गेट करी सेथिरे निया लगाई दिया जायथिला एवं एही आक्रमण रे 5 जनकर मृत्यु होइथिला। 2 वर्षर युद्ध परे अक्टोबर 10 रे इस्राएल एवं हमास मध्य अमेरिकार मध्यस्थतारे होइथिबा अस्त्रविरति चुक्तिनामा परे शनिवार सबुठारु भयंकर दिन थिला। आक्रमणर किछि समय परे इस्राएल देईर अलबालाह सहरर
ଦୁଇଟି ଘର ଏବଂ ନୁସେରେଟ୍ ଶିବିରରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଗାଜାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହମାସକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲି ସେନା କହିଛି ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାରେ ମାନବିକ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ 44ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଡିର ବଡ଼ ଚଢ଼ାଉ, ନଗଦ 14 କୋଟି ଏବଂ ସୁନା ଜବତ। କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଡି ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 44ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଇଡି 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜପତ୍ର, ଜମି କ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଚୁକ୍ତିନାମା, ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟ ବହି ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କୋଇଲା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୱାନଡେ ସିରିଜରୁ ବାହାରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଅଧିନାୟକ ଦୌଡ଼ରେ ଏକଲା ନାହାନ୍ତି ପନ୍ଥ। ଭାରତର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ସେ କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୁଆହାଟୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଗିଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ ଏହି ସିରିଜରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ଦୌଡ଼ରେ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ତୈଳ ଯୋଗାଣ ବିପଦରେ, ରୁଷୀୟ ତେଲ ଉପରେ ଆମେରିକାର କଟକଣା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ମୋଦି। ଏନର୍ଜି ମାର୍କେଟର ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରମୁଖ ରୁଷୀୟ ଔଷଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନୂତନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟର ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହଁ। ରୋସନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଲୁକୋଏଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ମାଲିକାନା ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧିତ ତୈଳ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭାରତର ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିୟାମକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ସେବି ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ ବର୍ଗରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଫଲ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେବିର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନାକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ସୁନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା। ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମେଳା ସାଇଡେଟ୍ର ନବମ ସଂସ୍କରଣ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ମହାକାଶଚାରୀ ଇସ୍ରୋର ଗଗନଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ୍ଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ସଫଳ କାହାଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ। 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା।
डिसेम्बर 26 ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ହେବ। ସେହିଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିବେ ସେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବା ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଏବେ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର 14 ଗୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଏମ୍ପି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଂସରାଜ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅହିରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏସିବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାୟତ, ପାଇକ, ଚଷା ପାଇକ, ଆଳିଆ, ପାଇକାଳି, କଳିଙ୍ଗୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡାୟତ, ମହାନାୟକ ଶୂଦ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ, 42, ଓଡ଼ପାଇକ, ହଳଦିଆ ତେଲ ଏବଂ ରାଜଶ୍ରୀ ବଳାସୀ ଭଳି 14ଟି ଜାତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଏସିବିସି ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ଜାତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ନଥିବାରୁ ଏହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଲୋକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସଂରକ୍ଷଣର ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓବିସି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସରେ ତେଜିଲା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟ କଳି। ନିଜ ବୟାନକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିବା ପରେ ସଫେଇ ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ। କହିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ଖୋଲାଖୋଲି କୁହେ, ଲୁଚିକି କୁହେ ନାହିଁ। ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଅପିଲ ବାଦ ବିବାଦରୁ ବାହାରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିଛି ବୋଲି କିଛି ନେତା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜର ସମୀକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି କାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋ ସହ ଆସି ସିଧା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି କାହା ଗୁଲାମ ହୋଇ କାହା ପକେଟରେ ରହିପାରିବନି ବୋଲି କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରିପାରିବେନି। ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସରେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣ ଅଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଦଳରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ। କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସରେ ଏକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିବାଦର ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଧମକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ତ ମୋ ପାଖରେ ନୋଟ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ପୁଣେରେ ମାଲଗାଁରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ତେବେ ସହର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ବି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପାୱାର ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତେବେ ପାଣ୍ଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଧମକ ଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ବିଜେପି, ଏନସିପି, ଶିବସେନା ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଏନସିପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜିତ ପାୱାର ବାରାମତୀ ତହସିଲରେ ମାଲଗାଁଓ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ 18 ଜଣ ଏନସିପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ପାଣ୍ଠିର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସମସ୍ତ 18 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଏଭଳି ନ କର ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସନ୍ତରଣାଗାର ଉଦ୍ଘାଟିତ। କ୍ୟାମ୍ପସର ସନ୍ତରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର 22 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସନ୍ତରଣାଗାରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ସନ୍ତରଣାଗାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପାଦ କରମଲକର, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଶ୍ରୀ ବାମଦେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଶରତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜିନ୍ମାଖାରା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର କଦଣ୍ଡାରାମ ମାଙ୍ଗିପୋଡ଼ିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।